समस्ते होती 10th क्लास पिला सब दशम समस्ते दशम दशम एई आउरी अछन पिला 40 ना केते पिला अछन केते पिला अछन 39 39 टा पिला 13 जन पिला आछन एई 13 जनकर भाग्य उदुरी हो मुझे ए माने मांगर ग्रेस पांतु एवं से माने जेदी यथार्थ भाबरे सक्सेसफुल हो सब कार्य ताको पे भी हम माने प्रेयर करियो जो माने सिंसियर से माने पे निश्चित भाबरे प्रेयर रही तेणु आज यही परिप्रेक्षी में अजय भाई को अनुरोध करी अजय भाई समस्त उद्देश्य मां विषय किसी कहे से आगामी भविष्य पाठ पढ़ा एवं से निज प्रस्तुत करेंगे माने यथार्थ भाव करेंगे से सब विषय को आधार कर गोटे मिनिट आम माँ को नाम जप करवा मा 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 over. Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, पूज्य प्रशांत भाई टंक भाई अति आदर मोर भाई भणी माने गोटे कथा तुम माने निजको प्रश्न कर तुम माने छात्र शिक्षार्थी विद्यार्थी परीक्षार्थी ना शिष्य शिष्य तो वेरी गुड शिष्यर काम हला गुरुंकर आदर्श को जीवन में प्रतिफलित करिवो गुरुंक परि से हे उठिवो हला आम गुरु किए देख जड़े दीक्षा गुरु था जड़े शिक्षा गुरु था जड़े दिव्य गुरु था हला दीक्षा गुरु से भगवान कार्ड को जीवारे जड़े किसी गोटे दीक्षा दियंती नियम भितर बांधि रखती सी दीक्षा गुरु आमर व्यवहारिक जीवन में निज गोटे सजाड़ापी आम जो स्कूल कॉलेज मानक पाठ पढ़ुचे से जन शिक्षा गुरु अच्छा किंतु ये सबूर ऊर्धे जड़े अच्छा परम सी आमर दिव्य गुरु बुझी जेहेतु सी आमर दिव्य गुरु तेणु यही गुरु को जी धरी सारी आउ कौन सी गुरुंर आवश्यकता ना कौन सी दीक्षार आवश्यकता ना सतर आम महाश्री गुरु बोली मानुचु आम कौचे आम शिष्य बोली कहीदेलु शिष्यर काम कौन गुरुंक आदर्श को जीवन में प्रतिफलित कर महाश्री जदि आमर गुरु तेल महाश्री आदर्श को आम जीवन में प्रतिफलित करवा ना हाँ 10वीं श्रेणी पर्यंत ये पढ़ार अच्छे तापर आम फ्रीडम आमको किए को टंक भाई कहे ना प्रशांत भाई कहे ना को अजय भाई आसिक कहे आम पूरा फ्री तापर आमर इच्छा ता करूँ आजिकल तो मोबाइल बाहर मोबाइल तो टाइम पास बढ़िया हो चैटिंग करा फेसबुक देखा आउर कौन कौन सब करा बुझे तेणु घंटा घंटा धरी कान मोबाइल को लगे कि बास टूर करूँ यहाँ
गुरुଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇବି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ତମକୁ ମା ଆଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ତମ ଭିତରର ଯୋଉ ଚେତନା କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲେ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ତମର ତ ଠିକ ହବ, ସଂସାରଟା ବଦଳିବାରେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କୁହନା ଦେଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି? ଖରାପ। इंडिया पाकिस्तान देखुच केमती बर्बरोचित सब काम करदे, धर्म पचारि पचारिका फायरिंग कर पकेले। बर्तमान कौ प्रकार सब बम ब्लास्टिंग सब है, रकेट माड़ है, मिसाइल माड़ है, छारखार करदे। लेडीज मान दी जन लेडीज सब करामत देखै ना पुरुष कर कहना देखिए से मैंने देश को भल पाती बोल ना खाली देश को भल पाती। तेणु से जो मुस्लिम झीटे कुरासिया से गोटे मुस्लिम झील से मुस्लिम मान पुणी आटाक करदे कि नहीं? प्रथम मुझे भारतीय से धर्म देखिनी देश को भल पाई ता भर देश प्रेमर भाव अच्छी आम देश किसी करूँ ना निज स्वार्थ करूँ। तुम मैंने ये जो अच्छ जी जन एबेटू तुम भितर से संकल्पटा से तैयारी तुम भितर एबेटू से संकल्पटा तैयारी हवा दरकार। से छात्र बयस 9 वर्ष बयस से संकल्प नहीं 9 वर्ष बयस बुझी। तेणु 9 वर्ष मु पायलट हेबी उड़ाजाहाज देखी उड़ाजाहाज उड़े एम चल ता भीतर गोटे संकल्प तैयारी बुझी। तेणु तुम भितर देश जाति काम करवा समग्र सृष्टि किसी काम करवा ये बोध तैयारी नहीं कहीं पारनी जानच। ये जो तुमको टिके प्राणिक तृप्ति टिके मिल जाऊँ गपसप कर टाइम पास कर 4-5 जन एकाठी गले जो जो प्रकार गपसप करके टाइम पास कर जो आनंदटा पाच आठ देश जाति कथा कहीं बढ़िया कथा बुझी ना एटा सब अजथा समय नष्ट हो। माँ गोटे बाणी कही गसिपिंग इज एन ऑब्स्टैकल इन साधना। जो पिला माने बेसी गपसप करेंगे जो माने बेसी गपसप करेंगे सेटा जीवन में बड़ प्रतिबंधक जीवन में बड़ प्रतिबंधक बुझी। गसिपिंग इज एन ऑब्स्टैकल इन साधना। गपसप करिया होची साधना रे गुटे विराट प्रतिबंधक। गसिपिंग कोटा जानछ गपसप करछ आम 2-4 जन एकाठी गले अलगा कथा होचे केही केबे निज जीवन विषय रे माँ के विषय रे संसार विषय रे सृष्टि विषय रे भारत विषय रे कई चिंता करछु। तेणु ये सब होनी। तेणु तुम को बर्तमान प्रथम जेहेतु तुम छात्र अवस्था रे तुमको सजाड़ा पड़ो भविष्य समाज को तैयारी। माँ कौन पूर्णांग शिक्षा बाहर कले जानच? माँ को पचराला माँ संसार कौन स्कूल अभाव है ना पंडिचर अभाव है स्कूल पुणी आपण कौन गोटे स्कूल कले? माँ कौन कहले जानच? माँ कहले वी आर हियर टू ओपन द डोर्स ऑफ द फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रेन हु बिलोंग टू द फ्यूचर। ओडिया कहदे व्यस्त दरकार नहीं लिखवाटा बाटे आटेंशन दिन शुणाटा तुम रही ठीक रे पर बर मुझे भाई को वीडियो बर मेसेज गुड़ा जहाँ पाइबे से तुमको बाहर करके तुमको देवे तुम पर लिखी नब बुझला। एना आटेंटिवली शुण हृदय बोध भर नियो पूरा आटेंटिवली शुण कारण बड़ी गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़िक मुझे तुम मानक कहि है। माँ कौन कहले? माँ को जो पचराला पुणी कहीं गोटे आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र माँ खोल माँ कहले वी आर हियर टू ओपन द डोर्स ऑफ द फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रेन। वी आर हियर टू ओपन द डोर्स अर्थात आमे द्वार खोलिया ये खोलीचु अच्छु। वी आर हियर टू ओपन द डोर्स ऑफ द फ्यूचर भविष्यतर द्वार आमे एठारे भविष्यतर द्वार खोलिया एठी अच्छु को मानक सकाशे फॉर द चिल्ड्रेन हु बिलोंग टू द फ्यूचर। जो पिला माने भविष्यत उद्दिष्ट तांकरी सकाशे भविष्यतर द्वार खोलिया ये शिक्षा केन्द्र कराई। तेणु पूर्णांग शिक्षा भविष्यत उद्दिष्ट भविष्यतर दिव्य समाज तैयारी करने उद्दिष्ट
दिव्य मनीष होगापी उद्दिष्ट संसार रे स्वर्ग को प्रतिष्ठा करने उद्दिष्ट काम क्रोध लोभ मोह हिंसा ईर्षा असूया परश्रीकातरता उत्तेजना बुभुक्षा अहंकार स्वार्थपरता या अतिक्रम करी एभली एक समाज तैयारी करवा जोटी आनंद थिवो जोटी प्रेम थिवो जोटी सहयोग थिवो जोटी घृणा नथिवो जोटी केवल दिव्य आनंद थिवो आ भगवान का चेतना द्वारा आम परिचालित होता से भली एक संसार ये पृथ्वी रे तैयारी कौ मान तैयारी ये छात्र मान है माँ गोटे कथा कहले स्टूडेंट्स यू आर द होप ऑफ आवर कंट्री है तमें मान होच आम देशर आशा और भविष्य मत गुरुत्व देकी कहले ऑफ वन थिंग यू कैन बी श्योर गोटे कथा तुम निश्चित हम ऑफ वन थिंग यू कैन बी श्योर कौन से कथा योर फ्यूचर इज इन योर हैंड तुम बापा तुम भविष्य तो तैयारी नहीं कि तुम माँ तुम भविष्य तैयारी नहीं तुम भविष्य तो तुम हाथ उठारे बुझला योर फ्यूचर इज इन योर हैंड यू कैन बिकम द मैन यू वांट टू बी तमें जो प्रकार मनीष हेबाकू चाहिए तमें से प्रकार मनीष हो पार द हायर विल बी योर आइडियल एंड एस्पिरेशन आइडियल है आदर्श एस्पिरेशन है अभिप्सा द हायर विल बी योर आइडियल एंड एस्पिरेशन तमर अभिप्सा तमर आदर्श जेते उच्चतर हम द हायर विल बी योर रियलाइजेशन तमर उपलब्धि मत से तो उच्चतर हम कीप ए फार्म रिजोल्यूशन गोटे दृढ़ संकल्प रख नेवर फॉरगेट द ट्रू एम इन योर लाइफ तम जीवन यथार्थ लक्ष्य टी कदापि भूल जी जहा कर लक्ष्य आमर कौन लक्ष्य हेले भगवान द डिवाइन एलोन इज आवर ऑब्जेक्ट केते जण एई संकल्प नहीं केते जण आम भीतर यही प्रकार संकल्प नहीं जे भगवान होते आम जीवन एकमात्र लक्ष्य भगवान को पाई आम संसार को आसचु भगवान को पाई आम भगवान को जानिबार सुजोग पाइचु भगवान को पाई आम भगवान को भल पाउचु तेणु भगवान को पाई आम जीवन बंचु भगवान को पाई आम कार्य करूँ भगवान को आम भीतर प्रकाश करूँ तमें जो पूर्णांग शिक्षा भीतर आस तार असल अभिमुखी कौन जान तम भीतर दिव्यता को तुम फुटेब पूर्णांग शिक्षा जरिया तम भीतर दिव्यता को तुम फुटेब यहीटा हूँ अभिमुखी बुझिपाल तम भीतर जो दिव्यता अच्छी माँ कहले चाइल्ड ऑफ माइंड कैन नॉट बी जीरो मोर कौन सी पिला केवे शून्य ही पारे ना तम भीतर जे किए राष्ट्रपति न हम किए कहीपर तम भीतर जे किए प्रधानमंत्री न हम किए कहीपर तम भीतर किए स्पेस साइंटिस्ट न हम किए कहीपर तम भीतर किए इंजीनियर डॉक्टर न हो किए कहीपर किए कौन हम से मैटर नुह किंतु भगवान को प्रकाश करने लक्ष्य रखी बाटर जहाँ जहाँ हवा कथा आपे से आम लक्ष्य नुहे हूँ उच्चाकांक्षा उच्चाभिलाष तेणु मु भगवान को लक्ष्य रखिले बाटर मोर इंजीनियर हवा कथा आपे हो डॉक्टर हवा कथा आपे हो जदि स्पेस रे गोटे साइंटिस्ट हबार थी महाकाश वैज्ञानिक सी भी हो जड़े आईआईटी बाबा ता ना आईआईटी नुह ता ना हम बुझी कैरियर इंडिया एमती कैरियर कह नहीं 98-99% सब जगह परसेंटेज मार्क 60 लाख पैकेज से चाकरी कर दरमा के वर्ष को 60 लाख तार मास के पड़ा 5 लाख ताकू छाड़ी बर्तमान बाबा है पचरा है इतने दरमा छाड़ी तमे भगवान को गुण गाउच भगवान को आश्रित होते आनंद नहीं स्थायी आनंद कौन अच्छी भगवान पाखे स्थायी सुरक्षा कौन अच्छी भगवान पाखे तेणु ये टंका पैसा आमको भगवान ठू दूरे दूच जीवन लक्ष्य को आम भूली जाऊँ सार्थकता हो सुख माया भितर एमती पड़ जाइचु कौन मानव जीवन पाइलु
ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯଦି ଏ ଚାକିରି, ଏ ଟଙ୍କା, ଏ ପଦବୀ, ଏ କ୍ଷମତା ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲା, ଭଗବାନଠୁ ମତେ ଦୂରେଇ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଏ ଚାକିରି ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବା କି? ସେଟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ସବୁ କାମ ପରଫେକ୍ଟ ହବା ଦରକାର। କହିନା ଯିଏ ପିଲା ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ମା କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆୱାର ନେଭର ଏମ୍ ଆଟ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଆୱାର ଏମ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ସନ। ମାଙ୍କର ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ମା କଣ କହିଛନ୍ତି? ନେଭର ଏମ୍ ଆଟ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସଫଳତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ? ଆୱାର ଏମ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ସନ। ଆଉ ଯୋଉଠି ପରଫେକ୍ସନ ଅଛି 100 ରୁ 100 ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ତ 98 99। ଯୋଉଠି ପରଫେକ୍ସନ ଅଛି 100 ରୁ 100। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ 100 ରୁ 100 ରହୁଛି, ଚାହିଁଲେ ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଚାହିଁଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବା ପାଇଁ ହବ ନା ନାହିଁ? ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତା ପିଛା ଗୋଡେଇବେ। ତାଠୁ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ମହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇଯିବି। କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ସତରେ ମଣିଷ ଗୁଡା ଭଗବାନ? ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି? ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ସତ ଆମେ ଭଗବାନ ହବା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, we are sons of God, must even as he। ଏତେ ଦୃଢତାର ସହିତ କିଏ କହିପାରିବେ? କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। we are sons of God, ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା ଭଗବାନ ହବନି? ଛେଳିର ପିଲା କଣ ହଉଛି? ଛେଳି ନା କୁକୁରର ଛୁଆ, ବିଲେଇର ଛୁଆ, ମାଙ୍କଡର ଛୁଆ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଛୁଆ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଭଗବାନ ପିଲା? ଭଗବାନ ହବୁନି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ପରିଚୟ ଦେବେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତାଙ୍କରି ପରି ହବୁ। ଏ କଥାଟା ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ, ଶିଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମା ନିଜେ ଆମରି ସ୍ତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ହାତ ଧରିକି ସେ ବାଟ କଢେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ମାଟି ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯୋଉ ମାକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ସେ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ନାହିଁ, ଖାଲି କୃପା କରି ଚାଲେ, କରୁଣା ଦେଇ ଚାଲେ। ଆଉ ଏତେ କରୁଣା ଦିଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ବିହୋଳ ହେଇକି ମାଙ୍କ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ବିହୋଳ ହେଇକି। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ମା ଦଣ୍ଡ ଦିଏନି, ପ୍ରେମ କରେ, ଯେ ଆଦରି ନିଏ, ସ୍ନେହ କରେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଏ ମା ସେୟା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବି ତା ଭୁଲକୁ ମା ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସଜାଡି ହେଇଯାଏ। ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତରିକା ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର। ମା ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ସିନା ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇବା। ନିଆଁଟା ଏଠି ଜଳା ହଉଛି, ମୁଁ ଶୀତ ଦିନ ଉଷ୍ମତା ପାଇବି, ମୁଁ ସିନା ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ନିଆଁର ଉଷ୍ମତା ପାଇବି କି? ତେଣୁ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ମାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି। ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଯିବି? ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଭଗବାନ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କୌଣସି ମଣିଷକୁ ନୁହଁ। It is not God who made man wicked. It is the man who makes himself wicked by separating himself from God. କଣ କହିଲି? ବାଣୀ ଓଡିଆ କହିଦଉଛି। ମା କହିଲେ it is not God who made man wicked. ଇଏ ଭଗବାନ, ଇଏ ସେଇ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଗୁଡା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ ହୁ ମେକ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ। ଇଏ ହଉଛି ସେ ମଣିଷ ଯେ କି ନିଜକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। କେମିତି? ବାଇ ସେପାରେଟିଂ ହିମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ ଗଡ୍, ନିଜକୁ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇକି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ପିଲା ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହବ। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲା କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ମା ତ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି କଥା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲା, ତାକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଙ୍କ ଫୁଲ ସଜା ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ, ତା ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କର ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦବ, କାରଣ ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ଜଣେ ଅସମ୍ମାନ କରିଦେଲା,
ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ମା ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ସୁଯୋଗ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଜିରୋ, ମା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବା ଆମେ କେହି ଜିରୋ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହବନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହବନି। ପାଠ ଆମେ ଖାଲି ବୁଝୁଛୁ ପାଠ, ପାଠ ବାଦ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ନାଚି ଶିଖିଛି, ଭଲ ଗାଇ ଶିଖିଛି, ଭଲ ଖେଳି ଶିଖିଛି, ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରି ଶିଖିଛି, ଭଲ ମେକାନିକ କାମ କରି ଶିଖିଛି, ବା ଭଲ କାଦୁଅରେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଶିଖିଛି, କାରିଗର ହେଇ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଭଲ କାଠ କାମ କରି ଶିଖିଛି, ସଂସାରରେ କେତେ କାମ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦିଗ ମୋ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ନଥାଇପାରେ, ଅଲଗା କୋଉ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ବା ସେଇ ଆଗ୍ରହରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତାପରେ ଦେଖ ପାଠଟା ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ। ଯୋଉ କାମ ତମକୁ ଆଗ୍ରହ ଦଉଛି, ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ମିଳିଲା, ବେଶୀ କାମ କଲ ସେଇଥିରେ, ତାପରେ ସେଇ ଆଗ୍ରହଟା ତମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦବ। ମୁଁ ଏଇ ପାଠଟାରେ ଆଗ୍ରହରେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କରୁଛି ବୋଲି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ମିଳୁଛି, ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଲାଗି ରହୁଛି, ଏକାଗ୍ର ହଉଛି। ମୋର ସେମିତି ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲାଗି ରହିବି, ସେଟା ବି ଭଲ ହବ। ଗଣିତରେ ମୁଁ ଲାଗି ରହିବି, ଗଣିତ ଭଲ ହବ। ଇଂରାଜୀରେ ଲାଗି ରହିବି, ଇଂରାଜୀ ଭଲ ହବ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଲାଗି ରହିବି, ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ହବ। ହେ ଭାଇ କଣ ଏରା ଗଣିତ ଗୁଡା ପଢଉଛନ୍ତି, ସେଟା କିଛି ବୁଝି ହଉନି। କଣ ସେ ସାଇନ୍ ଟୁଏ ଟ୍ୟାନ୍ ଟୁଏ କହିଲେଣି, କସ୍ ଟୁଏ କଥା କହିଲେଣି, ହେରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକୁନି କିଛି। ହଁ, ବୁଝିହଉଛି? ନାଇଁ, ଆମ ସ୍ତରକୁ ଆସିକି ଆମେ ବୁଝିବା, ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ନିଜେ ଘାଣ୍ଟାରେ କରିବା। ଯିଏ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହବ ନା ଯୋଉଟା କହିଦେଇଥିବେ ତାକୁ ଘୋଷୁଥିବ ତାର ଜ୍ଞାନ ହବ? ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଲୁ ବୁଲୁକା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆପୁଲ ଗଛରୁ ଆପୁଲଟା ପଡିଗଲା। ହେଲା, କାହିଁକି ପଡିଲା, କେମିତି ପଡିଲା, ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲା, ସନ୍ଧାନ କଲେ କାରଣ। ସନ୍ଧାନ କରି କରିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଛି। କଣ ବହି ପଢିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଛନ୍ତି? ନ୍ୟୁଟନ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବାହାର କଲେ, କଣ ବହି ପଢି ପଢିକା, ସ୍କୁଲ ଯାଇକି? ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ। ଆମେ ତ ବହି ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ ହେଇଛୁ, ଖାଲି ବହିରେ ଯାହା ଅଛି। ଆଉ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ତା ବାଦ ଯଦି ଅଲଗା କଣଟା କହୁଛି ଆଉଟ ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ଏଟା ଆମ ବହିରେ ପଢାଏନି, କୋଶ୍ଚେନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ମଦର୍ସ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଜାଣିନ। ଆଉଟ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ପରା। तुमको क्लास रे टीचर हो पढ़े दियो व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर हेडमास्टर, एम सब कहि दिबे। बुझि होछि? आ व्हाट इज योर मदर्स हस्बैंड, एटा त हम सिखि न देले, एटा कोन गला मुंडो टाल। बुझि होछि कि नहीं? वर्तमान परिस्थिति से आई जे से गोटे कथा त बुली बांकी कि चारियाड करा होछि। अच्छा, हम माइंड टा को स्प्रेड करिया पई से गोटे दिगरे केते दिग देखा जाय पारे तर्जमा करा होछि कि नहीं? ताले माइंड को अधिक सफल कले माइंड नमनी हो, नमनी ले। अच्छा, रोबोटा नमनी हो टाणी दो लंबा हो, लुहाटा टाण दे लंबा हो, रबर टाण दे लंबा हो ना? ताले लुहा और रबर भीतर फरक कौन? लुहाटा टाण से टाण लंबा होनी, किंतु रबर टाण देले लंबी जाउछि। तेना माइंड को जदि हम सफल करिया, नमनीय करिया, टाण दे लंबा हो जाओ। ताले सफल करिया पे कोन करिया दरकार? तार एक्सरसाइज दरकार। तेणु गोटे विषय उपर केते प्रकार प्रश्न करा जाई पारे, केते दिगरु देखा जाई पारे, प्रश्न तमे करियो ना टीचर करियो? कोन टीचर का माइंड सब लगा दरकार कि? हैं? प्रकृति रे पिला माने ही कर। हैं? बुझि पारछ हम कोन कहली? प्रश्नटा तमे करियो ना टीचर करिवे? ते गोटे विषय रखा हला, ताको विभिन्न दिगरु केते प्रकार प्रश्न करा जाई पारे। हला, तमे ता जो क्रिएट करो, ये जो क्वेश्चन क्रिएट कले तमरो गोटे सृजन दिगटा डेवलप कला। परीक्षा जो प्रकार प्रश्न पड़ू, गोटे वाक्य को केते प्रकार रे प्रश्न करा जाई पारे, केते प्रकार उत्तर लिखा जाई पारे, तर्जमा करो। मोटे प्रैक्टिकल कथा को सुन। नुआ नुआ मु स्कूल रे रहता है 91 मसियार कथा मु कहूची। हमर प्रिंसिपल मते गोटे 1 क्लास रे गोटे क्लास अरेंजमेंट देले, से अपाड़ा बाहागर हेला आ तमे टिके से क्लास टा नियो। मोर कॉलेज जाए
ଆସିକି ସ୍କୁଲ କରେ ମୁଁ ବୋଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମ୍ ଟିଚର ବୁଝିପାରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଟା ପୁଣି ଦେଲେ କୋଉଟା ନା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ସାମାଜିକ ହେଲା ସେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିରେ ପଢେଇଲି ମୁଁ ମୋ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପଢଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କର ସେ ଅପା କେମିତି ପଢଉଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ମତେ କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ତ ପଢେଇଲାଣି ପରୀକ୍ଷା ବି ତମେ କରିଦିଅ ପରୀକ୍ଷା କଲି ଖାତା ବି ଦେଖିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଲି ସେଇ ପିଲା ଆଗରୁ 95 96 ମାର୍କ ରଖେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଲି ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଆମର ଅନ୍ୟ ଟିଚର ଆଦେଲେ ମାର୍କ ସବୁ ମିଶେଇକି ତାର ଟୋଟାଲିଂ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ ବନେଇବେ ହେଲା এত গ্রেড তো দিয়াগলা মার্ক তো দিয়া হয়নি কনফ্ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ତମେ ଏଟା ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଲ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରେଡ୍ଟା ମାର୍କରେ କ'ଣ ନୋଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ତା କାର୍ଡରେ କ'ଣ ଲେଖା ହବ ବୁଝିବ ତମର ଏମିତି ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯାଏନି କି ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ କି ଛୁଆଙ୍କର କହିଲେ ହଁ ପରା ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ନେଇଛି ମା ଜାଣିନି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ଯୋଉ ପିଲାର ଦେଇଛ ନା ସି ଗ୍ରେଡ୍ ତା ଗାର୍ଡିଆନ ବଡ ଡେଞ୍ଜର ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ରଖିଦବନି ହେଲା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସତୁ ସତ ତା ଗାର୍ଡିଆନ ମୁଁ ପୁରା ଖାତା ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ଗ୍ରେଡ୍ କରି ଖାତା ପୁରା ଦେଇଦେଇ ନିଅ ଗାର୍ଡିଆନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଯାହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲୁଚା ଛପା ଗପିବା କଥା ନାହିଁ ଖାତା ହିଁ ମୁଁ ଧରେଇ ଦେଇଛି ପିଲା ତାର ଦେଖିକି କାରଣ ସବଜେକ୍ଟ ଖାତାରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ତେଣୁ ଘରକୁ ଗଲା ଖାତା ସେଠୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ଗ୍ରେଡ୍ଟି ଦେଇଛି ସି ତା ଗାର୍ଡିଆନ ପୁରା କହିଲା ମୋ ପିଲା ସି ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛି କୋଉ ଟିଚର ପଢଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ଭାଇ ପଢଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଟିକେ ଦେଖା କରି ଅଛି ସିଏ ତ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି ସେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି ଏଠି ସରୁ ମତେ ଆସି ପିଅନକୁ ମାନେ ସେ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସେଇଥା ହେଲା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଉ ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ ଯିବି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ମୁଁ ଗଲି ଭାଇ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ପଢଉଛନ୍ତି ମାନେ ହଁ କହିଛି କି ନା ମୁଁ ସେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବି ମୋ ପିଲାଟା ସି ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ନାଁଟା ମୁଁ ବି ସେ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଭଲ କି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ହଁ ହେଇଥିବ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଦେଖିଆ ଖାତାଟା ହେଲେ ଖାତାଟା ଆଣିଛି ନା ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କୋଉ କୋଉ ଯାହା ଭୁଲ କହିଲେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ସି ଗ୍ରେଡ୍ଟା କେତେ ମାର୍କରେ ନା ନା ଗ୍ରେଡ୍ଟା ମାର୍କରେ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଏ ଦେଲା ଏ ଗ୍ରେଡ୍ଟା ଏତେ ମାର୍କ ବି ଗ୍ରେଡ୍ଟା ସେତେ ମାର୍କ ସି ଗ୍ରେଡ୍ଟା ଏତେ ମାର୍କ ଡି ଗ୍ରେଡ୍ଟା ଏତେ ମାର୍କ ଇ ଗ୍ରେଡ୍ଟା ଏତେ ମାର୍କ ଗ୍ରେଡ୍ଟା ମାର୍କରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏନି ଗ୍ରେଡ୍ should not be translated in marks ତାହେଲେ ମାନେ ପିଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦେଖିକି ଗ୍ରେଡ୍ଟା ଦିଆଯାଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ୱେରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଛି ଛୋଟ ପିଲା ସର୍ଟରେ ଲେଖିବ ଲମ୍ବା ଲେଖିବ ମାନେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲର ନାଁଟା କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେଟା କ'ଣ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ସେଇଟା ନୁହଁ ମୁଁ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲି ସପୋଜ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମାନେ ମୁଁ ବି 1 ନମ୍ବର ଦେବି ସେ ଲେଖିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହଁ ମୁଁ ବି 1 ନମ୍ବର ଦେବି ସେ ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଁ ବି 1 ନମ୍ବର ଦେବି ସେ ଲେଖିବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଦେବି ଆଜି ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମାନରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବି 1 ମାର୍କ ଦେବି କାହିଁକି ଏ ଲେଖା ଗୁଡାକର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଏକା ଏକ ନମ୍ବର ସମାନ ନମ୍ବର କାହିଁକି ଦେବି ମୁଁ ହଁ ଠିକ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲା କ'ଣ ଲେଖିଛି ଖାଲି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିଛି ଆପଣ ବୋଧେ ସେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟା ସି ଗାର୍ଡିଆନଟା ରାଗି ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସି ମାନେ ଆଉ ପିଲାକୁ ଆପଣ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ଓ ପାଇଁ ଠିକ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟା ସି ଆପଣ ସର୍ଟରେ କେମିତି ଉତ୍ତରଟା ସେ ଲେଖିବ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟା ଆଗେ ସି ତ ପିଲାଟି ସେ ସିଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଆଜି ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଦେବି ସାର୍ ବଢିଆ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମିଟିଂରେ ପକେଇକି ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ କରା କରିବି ହେଲା ତାପରେ ମିଟିଂରେ ଉଠିଗଲା ଆଉ ଲାଗୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏମିତି ସେ କହିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରେଡ୍ଟା ପିଲାର ଜ୍ଞାନକୁ ମାପି ପାରିବ ଆମେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ ମାପି ହବନି ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆମେ ଗ୍ରେଡ୍ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କ'ଣ ନାଁ ଦେଇପାରିବା ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଏମିତି ବି ନାଁ ଦେଇପାରେ ABCD ଦେବନି ମାନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାର କୋଉ କୋଉ ଦିଗକୁ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପିଲା କୋଉଠି ରହିଛି
খেয়াল লিখিଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ କହୁଥିଲେ, କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ଯିଏ ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଶାର କଣ ଭୁଲ କି? ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୁଲ କି? ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ସେଇ ଭୁଲ କି? ଯେ ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଇ ଭୁଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ପରଫେକ୍ସନ ଆସୁଛି, କିଏ କଥାଟାକୁ ଡିପଲି ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଡିପଲି ବୁଝିଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା। ଆଉ ଆପଣ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, ନମ୍ବର ପାଇଁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କହିଲା ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଟେ, ଏଇଭଳିଆ ଟିଚର ସବୁ ଦରକାର। ହେଲା ମୁଁ କହିବି ବୋଲେ ହଉ କୁହ କୁହ। ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ ଲାଗୁ ହେଇଗଲା। କଥାଟି ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉ ବିଷୟଟାକୁ ପଢୁଛେ, କେତେ ଦିଗରୁ ଦେଖୁଛେ। ଆମେ ପରା କହୁଛୁ ହଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲେ ନମ୍ବରଟା ଆସିଯିବ। ଏତେ କଥା କଣ ଜାଣିବା ଦରକାର? କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, କିପରି ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଉଠିଛି? ଏଇ ନିଜେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରି ଜାଣିବ, ନିଜେ କେମିତି ଉତ୍ତର କରି ଜାଣିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କରାଇଛି, ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ବାହାରିବ? ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରି ଜାଣିବା ଆଉ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଜାଣିବା, ଉତ୍ତର ତିଆରି କରି ଜାଣିବା, ୟାରି ଦ୍ୱାରା ତମ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ମାଇଣ୍ଡ ସଫଳ ହବ। ହେଲା, ଯୋଉଟା ବି କର, ଯୋଉ ବିଷୟ ବି ପଢ, ହଉଛି ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ପଢା ହଉଛି। ପଢୁଛ ନା ଗାଇଡ ଧରୁଛ ବା ଭାଇ ସବୁ ଗଣିତ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସାଇନ୍ସ ନୋଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଲା ଘୋଷିଲୁ 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 ଘୋଷି ଥର 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷି ଦେଇଛ, ଘୋଷା ପାଠ ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଫ୍ରିକିଲ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖିଦେଲା, ଗୋଟେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଭାଇ ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା କୋଉଟା ଭଲ ଟିକେ ପଢିବ। ସିଏ ତାର କେତେଟା ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ସେଇ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଲାଗିଲା ୟାର 90 କୁ ପିଲାର 70। ଯିଏ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କରୁଛି, ଘୋଷୁଛି, ସିଏ ରଖିଛି 70। ଯିଏ ଖାମଖିଆଲି ବୁଲୁଥିଲା 15-20 ଦିନରେ ଆସିକି କେତେଟା ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେଇକି ସେ କଣ କଲା? 90। ଜ୍ଞାନ କାର ଅଛି କୁହ? 90 ନା? କାର ଜ୍ଞାନ? ଜ୍ଞାନ କାହାର ଅଛି କୁହ? କି ନମ୍ବର କମ ରଖିଛେ? କାରଣ ସେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦେଖୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁନି, 70% କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି, ତେଣୁ ମାର୍କଟା ଆସିଛି। ଆଉ ଜଣେ ତାର ଫିକିଲରେ ଲେଖିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଘୋଷିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛି, 10 ବଜେଇ ଦେଇଛି। ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡା ସେଇଆ ନା, ସବୁ ଟିଚର ସିଲେକ୍ସନ କୋତରା ଲିଖିତ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଶ ପଢୁଛି ଆଉ ଏଇ ପାଟର୍ନରେ ପଢୁଛି, ତମେ ସେ ପ୍ରକାର କର। ତ ପିଲା ସେତିକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା। ସେ କଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପଢୁଛି? ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି। ତମେ ନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲ ଆମେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପ୍ରିପେୟାର କାହିଁ କହୁଛ? ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ସେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା। କଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ଶିଷ୍ୟ? ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯିବ କୁହ? ସା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତ ହେ। ତାଙ୍କେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ରାଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ବାଦ ବିବାଦ କଳି କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ଝଗଡା କରିବା ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ଲଢେଇ କରିବା ଫାଇଟିଂ କରିବା ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ନିଜ କାମନା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, କୋଉଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନ? ଆଉ କଣ ବିଦ୍ୟା କଥା କହିବା? ବିଦ୍ୟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ ହେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବି ଗଣତି ନୁହଁ, ହେଲା, ଆମେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ରିସିଭ କରିପାରିବା? ମାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ, ହେଲା। ତ ଶିଷ୍ୟର ମାର୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାର ମାର୍କ ହେଲେ କଣ ଶିଷ୍ୟ ନନ୍ ଶିଷ୍ୟ ହବନି? ମାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ମା ତାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ବୁଝିଲା। ଏ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ସେ ପିଲା ତା ବାପା ଟିକେ ଗରିବ ଘର ଲୋକ, ମିଡିୟମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଏ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଟରୁ ସେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିକି ବେଳାଭୂମିରେ ପକେଇ ଦିଏ। ଇଏ ଛୁଆକୁ କହିବ ସେ ମାଛ କଙ୍କଡା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଝୁଡିରେ, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ତାର ମାଛକୁ ଅଲଗା, କଙ୍କଡାକୁ ଅଲଗା, ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଅଲଗା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଝୁଡିରେ ସବୁ ରଖିବ। ପିଲାର ଭିତରେ ଭାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ବାପା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମତେ ତାଙ୍କ କାମ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କି ବାପା ମୋର ଇଏ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିହଉଛି। ଦିନେ ବାପା ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କରିପାରିଲାନି, ଆଗିକି ସେଟା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେକା
गोटे साहेब जाऊले रास्तार गाड़ी काचरे बाजिला भांगीगला काचटा ड्राइवर सागे सागे गाड़ी कटे लगे ये पिलाटा टेकाटा मारदेला ड्राइवर दौड़ेला टेका कौन माइलु लगे मु जानिक मारने भूली जाइए आज्ञा मोर क्या से प्रकृति गाड़ी टेका मारदेला कि लगे मोर गोड़तले पड़े लगे मोर भूली जाइए मत क्षमा कर मुझे जानिक मारनी तू मैंने फोपाड़ देलु टेका कौन साहेब आसिले लगे प्रकृत कथा हूँ कौन कि मो बापा मत आनिक सबुदिन माछ कंकड़ा सब विभिन्न जिन गोटे अलग अलग झुड़ी रखापी कह मोर प्रोजेक्ट बनवाक इच्छा मोर पाठ पढ़ा इच्छा हेल्ले मो बापा मत से सुजोगटा दौनी तेणु मुझे रागी फोपाड़ दूसरी से पंक माटी जहाँ था सब गुड़ा फोपाड़ दूसरी ता भर गोटे गोड़ी जाकि आप गाड़ी में बाजी आज्ञा क्षमा करेंगे कहले व्यस्त हो ना मो गाड़ी काचटा भांगीगला मुझे किसी पैसा खर्च कर लगेदेवी तो हृदयटा जो भांगी जाइए किए लगे हृदय दी थे भांगीगला से काच किए लगे मो गाड़ी काचटा भांगी जाइए मुझे दुकान को जी शोरूम को जी अनेक गोटी जी गाड़ी काचटा लगेदेवी 2-4,000 5,000 10,000 खर्च हम भल हो ठीक है तो हृदयटा जो भांगी जाइए तो आपा जो भांगी देसी किए छाड़ मोर तो से प्रश्न व्यस्त हो ना से मन दुख करना आम गोड़ हाथ धरिया दरकार ना तू किसी भूल भी करन चल तोर कौ स्कूल पढ़ुचु कह मुझे स्कूल को जी से स्कूल सार मान को कहीकि आसि तो सब प्रकार सहयोग करेंगे तोर जिते खर्च मुझे कहीकि आसिले साहेब जंग जाई से स्कूल कहीकि आसिले टीचर मान को तार जो जो प्रोजेक्ट पत्र जहाँ दरकार जहाँ खर्च मुझे देवी कि उत्साहित कले लगे प्रोजेक्ट बनवार एमती धीरे धीरे क्लास 8 रे तो पहुँचला गप कहूनी मन रखी तो मु गप कहू ना है क्लास 8 रे तो पहुँचला जो साइंस टीचर बढ़िया पढ़ाती है श्रीनिवास ना हूँ श्रीनिवासन आयंजर है श्रीनिवासन आयंजर से श्रीनिवास सर बढ़िया साइंस पढ़ाती थर पक्षी मैंने केमी पानी उठुंट उड़ुंट आकाश में ताकू बुझौले चित्र काटिकी क्लास सारा पिला पूरा स्तब्ध हो देखुं तापर पीरियडटा सरला पचारे अरे कि पिला बुझल कई साहस करना स्ट्रिक्ट टीचर साहस करना ये कि छिड़ा गला सार मुझे बुझीपार तू बुझलु ना जड़े जमी उठिकी कहला आगे मुझे बुझीपार है गोटे मेढ़ा जुआड़ जाए सब मेढ़ा सियाड़ जाते ना तापर धीरे धीरे सब बाहर कहीं बुझीपारे चलो आउ थे क्लास नवा आउ थे पढ़ेले 2टा पीरियड ने पिला बुझीपारे कहला पाठ पढ़ा बुली जा कौड़ जा लेक आड़ जा आउटिंग रे जा सार से पिला को नहीं लेक को गले लेक तो बहुत चढ़ई आसती ये चढ़ई मान देखले देख मुझे जोटा चित्र करूली बर्तमान प्राक्टिकल देख पिला जो प्राक्टिकल गोटे गोटे जड़े गोटे चढ़ई को ऑब्जर्व कर ये चढ़ईरा पानी की आसला पानी उठा पोज नाला केमी डेणा पोजिशन कला के मुंड पोजिशन कला तापर बॉडी के हल्का कला तार के एकाथर पुश कर उठला डेणा झाला तापर वायुमंडल भेद कर गला यहाँ से रिसर्च कर चिंता कला जब चढ़ईटा आकाश में उड़ी पार्टी व्हाई नॉट आए चढ़ई जदि आकाश में उड़ी पार्टी मुझे दिन उड़ी पारि तेना मुझे कले आकाश में उड़ी कौ प्रकार पाठ पढ़ी एरोड इंजीनियर पढ़ो एमती मैट्रिक सरीगला सार जो साइंस टीचर बहुत भल पाती कॉलेज रे कहीकि आसिले देखूँ आमर तो ये कॉलेज ना से पिलाटा छाड़ न जो से कॉलेज पढ़ुची तेनाली सहयोग करेंगे पिलाटा भल पिलाटा तार भारी गवेषणात्मक माइंड आउ भारी क्रिएटिव माइंड हेले आर्थिक संकट भितर अच्छे आम तो सहयोग करूँ आपन तो सुजोग देवे कॉलेज अध्यापक मैंने भी सुजोग देले है एरोडी इंजीनियरिंग पाठ पढ़ला से साटिस्फाइड है नहीं आहरी कौन अच्छी आटमिक एनर्जी उपर से गवेषणा कला शेष में मिसाइल मैन बनीगला श्री अरविंद लाइफ डिजाइन पढ़ुले राष्ट्रपति बनीगले किए दियो कह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह से के भाभी मुझे साइंटिस्ट हेबी से के भाभी मुझे मिसाइल मैन हेबी से के भाभी मुझे राष्ट्रपति हेबी कि हेले ना नहीं कौन पढ़ुले श्री अरविंदर लाइफ डिजाइन पढ़ुले जान तो तेणु जो मैंने श्री अरविंद को पढ़ुं भीतर संभावना स्वाभाविक फुटो चरित्र ऑटोमेटिक गठन हो आमे
खाली पढ़ा बही रे ग्रंथ कीट होइक रहीचु श्री अरविंद माँ को कहीं पढ़नु ताले जीवन विषय जानू केमिति आ ये प्रकृति विश्व प्रकृति भीतर कथा आम जानू केमिति तेणु जानी होची जहाँ भितर संभावना अच्छी ताको फुटेया पई माँ को कृपा दरकार तेणु माँ को कृपा पाइबे नमनीय दरकार नमनीय पई ज्ञान दरकार ज्ञान कोड आसे हृदय सहित अन्वेषण कले ना बही खाली पड़ी ब्रेन को हाफिज मान टेररिस्ट जार 14 जन संपर्क विनाश परिवार लोक 14 जन सफा ना देखी कि हाफिज जान से को प्रकार टैलेंटेड पिला अमेरिका यूनिवर्सिटी टॉपर पिला से बुझिपार अच्छा जन अमेरिका यूनिवर्सिटी टॉपर पिला आतंकवादी काम केमती कर तेणु आम से कहतु आम ज्ञान रे टॉपर हो यूनिवर्सिटी टॉपर हो कौन हो आईएएस अफसर हो बुझाला करप्शन करना ना टंका लालसा तुम माध्यम टंका कारबार हो धर गोटे जिला तुम फिट हल तुम माध्यम जिलार डेभलपमेंट टंका आस तुम क्या कल मो ये तो आस 5 कहीकि 50 मारे 50 लाख आसला 10 लाख देला 40 लाख तुम ये जो करप्शन बुद्धि अनेक शिक्षित मुंड ढुकुची ना ना कौन ढुकुची जान क्या पाठ पढ़ला बेले से गोटे लक्ष्य रखी से लक्ष्यटा कौन मनी कैरियर सक्सेस परफेक्शन नुहे ज्ञान नुहे तेनाली तुमको कौन करा पड़ो टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ज्ञान सकाशे तुमको शिक्षा करा पड़ो है द्वितीय कथार टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड लाइफ तुम बहुत पाठ पढ़ निज भर रागटा कहीं आस जान राग को कंट्रोल के जान जदि सान भाई दामिका ड्रेस आन अथवा तुम कम दाम आनी भाई सहित झगड़ा बापा सहित झगड़ा माँ सहित झगड़ा रुषिया दरकार पड़े आज क्या हेनी छात्र डेगी कौन आनी 3000 ड्रेस देला मत कौन गोटे 700 टकर 600 टका ड्रेस आज खियापिया बंद हो ना रुषिवाटा कहीं भाव या समीक्षा कराई शिक्षा कौन कराई निज जीवन को समीक्षा कराई जीवन गतिविधि को ध्यान कराई एटा शिक्षा एटा पुनः शिक्षा नुहे तृतीय कथार माँ कहले टू एजुकेट वन सेल्फ इन टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस टू एजुकेट वन सेल्फ निजे निज को शिक्षित करमी शिक्षा केन्द्रटा मो भितर अच्छी ज्ञान गुड़ा भरपूर होकर से कलेक्ट करके ज्ञानर उत्सटा मो पाखे अच्छी मुझे सहित जोड़ी गले ज्ञान से बाहर अर्थ निज भितर भगवान सहित जोड़ी चेतनार ग्रह सी ऑटोमेटिक ज्ञान बाहर करेंगे ये जो कहे टू एजुकेट वन सेल्फ इन टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस यहाँ सिस्टम हृदयस्थ भगवान सहित संपर्क जोड़ा जो माने हृदयस्थ भगवान सहित संपर्क जोड़ुंट ज्ञान आपे आपे भीतर ज्ञान कौटू खोजा पड़ो मुझे लिविंग एग्जांपल शुणाई व्यस्त हुआ चतुर्थ दिगरे कौन टू डिसिप्लिन वन सेल्फ इन ऑर्डर टू ओवरकम वन वीकनेसेस एंड इनकैपेसिटीज निज भितर जो दुर्बलता अच्छी काम क्रोध लोभ मोह कथा कहती श्रृंखलित करने दरकार पिला के बुझिलानी कि विदाउट डिसिप्लिन मैन इज नो बेटर देन एन एनिमल बुझ के कौन कहली बाणी मन रहा विदाउट डिसिप्लिन मैन इज नो बेटर देन एन एनिमल श्रृंखला बिना मनुष्य पशुठू उन्नत नुहे आम टे चिंता करिया सत्य आम श्रृंखलित ना जदि श्रृंखलित क्लास रे टीचर ना पार्टी कर हाँ ट्यूशन गला बेले रास्ता रे दल दल होगी जाऊन रास्ता कवर करी बाइक वाला तार हॉर्न मारु पे 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 कर किए शुणुची एड़ा दल हो तो जाऊँ पूरा रास्ता कवर अतिरिक्त हॉर्न वाला मतलब कुटी दौची तुमको यूरिक आकार बन दूसरी मेडिकल जाकि खाली आखिटा जुल जुल कर सब कवर हाथ टंगा गोड़ टंगा
ଧଳା ଧଳା ଭିତରେ ଆଖିଟା ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରୁଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେଇକି ରହିବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ରାସ୍ତାର ନିୟମ ବାମକୁ ମାଡି ଚାଲ, ଏଇଟା ଶୃଙ୍ଖଳା। ତମେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ହେଇକି ଯାଉଛ, ରାସ୍ତାର ନିୟମକୁ ମାନୁନା, ଗାଡି ହର୍ନ ମାରିଲେ ଶୁଣୁନା, ଶେଷରେ ଗାଡି ବାଲା ରାଖି ଦେଲା କୁଟି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନିଜେ। କାହିଁକି? ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ବହିରେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛୁ ରାସ୍ତାର ନିୟମ କଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଲେ ଲେଖିଛୁ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ହେଲା କିପ୍ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଆଉ ସେଟା ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାଟା ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନହେଲା, ସେଟା ଶିକ୍ଷା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯିବ ସେଇ କଥା ପିଲା ଶିଖିବ। ପୁନଃ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯିବ। ଜୀବନ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିବ। ପଞ୍ଚମ କଥା, ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଏ ଲାଇଫ ଟୁୱାର୍ଡସ ଏ ଗୋଲ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋବଲର ଆଣ୍ଡ ଭାଷ୍ଟର, ମୋର ଜେନେରେସନ ମୋଠୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହବା, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ମହତ୍ତର, ବିଶାଳତର, ଅଧିକ ସତ୍ୟତର, ଉଦାରତର। ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟର କ୍ୱାଲିଟି। ଅଛି ଆମର? ନାହିଁ। ତେବେ ସମୟ ବି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇନି। ମା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ସେଇଆ କରିବା। ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ହେଲା। ପାଠ ତାର ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ସବୁ ଫଟୋକୁ ପୋଛିକି ସବୁ ରାତିକରୁ ଉଠିବ, ଗାଧୁଆ ପାଧା କରିବ, ସବୁ ଫଟୋକୁ ପୋଛିବ, ରୁମକୁ ପୋଛିବ, ତାପରେ ଫୁଲ ଭେସରେ ସବୁ ସଜେଇବ, ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ସଜେଇବ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଲଗେଇକି ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇବ, ମେଡିଟେସନ କରିବ, ଦୁର୍ଗାତର ପଢିବ, ମା ବହି ପଢିବ। ଏଇଟା ତାର ସବୁଦିନ କାମ। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦବ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଛି ଏଟାକୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରେଇବାନି। ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ 66 ମାର୍କ ରଖିଛି ସମୁଦାୟ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ରଖିଛି? 66, ସବୁ ବିଷୟ ମିଶିକି। ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ନାଚୁଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନାଚ କରୁଛି, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। ହିରୋଇନ ମାନେ ପାରିବେନି ତା ଭଳିଆ ନାଚ, ବଢିଆ ନାଚୁଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ମତେ ଭାଇ ଆମ ନାଚ ଦେଖୁଥିଲେ, ବଢିଆ ନାଚ, କୋଉଠି ଶିଖିଲ? ସେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି, ତା ମା ବି କଳାକାର, ବାପା ବି କଳାକାର, ଅପେରାରେ କାମ କରନ୍ତି। ମା ଡିଭୋଟି, ବାପା ବି ଡିଭୋଟି। ଜଣେ ପାରାଦୀପ ପଟେ, ଜଗତସିଂହପୁର ପଟୁ, ଆଉ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଟୁ। ବୁଝିଗଲା? ଆଙ୍କ ପରିବାର ପାଠଶାର ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଠଶାର, ପାଠ ଚକ୍ର ବେଶ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା। ତ ପିଲାକୁ ପୁନା ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କେଜି କ୍ଲାସରୁ। ଯଦି କେଜି କ୍ଲାସରୁ ଜଣେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ପରେ ପିଲା ଯଦି 66 ମାର୍କ ରଖିବ, ଦାୟୀ କିଏ? ତା ବାପା ମା ଦାୟୀ କି? ମୁଁ ସେ କଥା ତା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇ କହିଲି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କରା, ସେ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଦବ। ଜାଣିନ ଭାଇ, ସେ ମାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ ମା। ମତେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଆପଣ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ହଁ କହିଦେଇଥିଲି। କଣ ହେଲା କି? ନା ମତେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ କହିଛି। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି। ଏବେ ଭାଇ କଣ କରିବି? ମାନେ ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଚିଠି ଲେଖ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଣାମୀ ପଠା, ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆସିବ। ସେ ବ୍ଲେସିଂସକୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ସତୁଗତ ସେ 50 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏମୋ କରିଥିଲା, ତା ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବତେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆସିଛି। ସ୍କୁଲ ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କାହା ନାଁରେ ଆଶ୍ରମରୁ ଚିଠି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ନାଁରେ ଆସି। ଖୁସି ହଉଥିବ ନା ଦୁଃଖୀ କରୁଥିବ? ଖୁସି। ତେଣୁ ତାର ଖୁସିର ସୀମା କହିଲେ ନ ସରେ। ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆସିଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ ମା ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଅଛି, 2ଟା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଛି। କଣ କରିବି ନା ଆକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ପରୀକ୍ଷା। ପାଠ ଯେତେବେଳେ ମନେ ନ ପଡିବ, ଆଗ ବସିକି ମା 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 ଜପିବୁ। ସେଇଆ କଲା। ତାର ରୋଲ ନମ୍ବର, ତା କୋଡ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଡ ସବୁ ଲେଖିଲା ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିପାରୁନି ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ତୁମ ନାଁ କଣ? ନା ମୋ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେବା ଲୋକ ସେ ହେଲା। ତମେ କଣ ଭଲ ପାଅ? ବୁଝିଗଲା? ସିଏ ତା ଲେଖିଥିବ ମୁଁ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ? ଏଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। କେବେ ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇନି ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିପାରୁନି, କଣ କରିବ? ମନେ ପଡିଲା, ଭାଇ କହିଥିଲେ ବ୍ଲେସିଂସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ନାମ ଜପ କରିବ।
ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିକି ନାମ ଜପ କଲା। 2.5 ଘଣ୍ଟିଆ ସିଟିଂ, ବାକି 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ଲେଖିଲା। ତା ଭାଇ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରକୁ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲୁ ଆଜି? ଲେଖିଛି ଆଉ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ପାସ୍ କରିବି, ଦାঁଡ଼ରେ କହିବି ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି, ସବୁ ଲେଖିଛି। ସବୁ ଲେଖିଛୁ? ହଁ। ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ? ହଁ। ପାସ୍ ତ କରିବି ଆଉ। ବୋଲ୍ଡ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ପଚାର, ମୁଁ ତ ଲେଖିଛି ଆଉ। ସବୁଦିନ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା। ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେଇ ଝିଅ ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ। ସ୍କୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ କୁହ? ଏତ ଡିଭିଜନ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଗ୍ରେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେତ ଡିଭିଜନ ଥିଲା ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଇଛି। ସ୍କୁଲ ତାଜୁବ, ବାପା ଝିଅର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଆ, ଜାଣିଲା। ଶେଷରେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଭାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇକି ଫୋନ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଭାବିକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଲି, ଯେ ତା ମାତୃ ପରିବାର ଲୋକ, ଶେଷରେ ଏଇଆ କଲ, କପି ଦିଆ କରିକି ମୋ ଝିଅକୁ ପାସ୍ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଲ। ଏ କଥା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇ କି ବାପା ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଶୁଣିଛି, କହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ବାପା କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଥିଲ? ନା ତୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇକୁ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କପି କରିଛି? କ'ଣ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ବେଜିତ କରି କ'ଣ କଥା କହିଲଣି? କାନ୍ଦିକି ଉତ୍ସ ନେଇଗଲା। ଗେଲା ପିଲାଟା, ଚାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ସରି କହିକି ଆସିବ। ରୁଷିଲା, ଗଲେ ବାପା ମା ଛୁଆ ଗଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ଯାଇକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲେ। ସତରେ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ସ୍କୁଲ ସାରା। ଅଜୟ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଥିଲେ ନା ତାର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରାଅ, ମା ତା ଭିତରେ ଚମତ୍କାର କରିବେ ହେଲା, କାରଣ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ବୁଝିପାରୁଛି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମାନିଥିଲୁ, ଅଜୟ ଭାଇର କଥା ମାନିଥିଲୁ, ତାର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଛୁଆକୁ ସେ କ'ଣ ଠରେଇଥିଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ଫୋର୍ସ କରି କହିଲେ ଯେ ତା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରେଇଦିଅ। ସେ ଚାହୁଁଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ, କରିଦିଅ, ଯାହା ହବ ହବ, ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଭରସା କରେ। ଦେଖ ମା କି ଚମତ୍କାର କଲେ, କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା? ତାଙ୍କ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବୁନି, ଆମେ ବହି ପଢିବୁନି, ହବ ହବ କି? ସିଏ ଯେହେତୁ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରୁନି, କିଛି କଲେ ତାର ପଢା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହଟା କମି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ମା ହିଁ ତାର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ତେଣୁ ସବୁ ଶକ୍ତି, ସବୁ ନିବେଦନ, ସବୁ ଭାବ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ମା କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଆମେ କେତେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ? କେତେ ଜଣ ମାଆଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛୁ କୁହ? କେତେ ଜଣ ମାଆଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇକି ମା 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 ବୋଲି କହୁଛୁ କୁହ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଆମେ କହୁଛୁ କୁହ? ଯିଏ ମାଆଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇକି ଦେଖିବ, ଖୋଲା ଆଖିରେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖୋଲା ଆଖିରେ ମାଆଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇକି ଦେଖ, ଛିଡା ହୁଅ, କଥା ହୁଅ, ମା ମୁଁ ତ ପିଲାଟି, ତୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦବୁ ନା କିଏ ଦବ? ତୁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦବୁ ନା କିଏ ଦବ? ତୁ ସାରା ସଂସାରର ମା, ମୋର ବି ମା, ତୁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦବୁନି, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଯିବି ଜ୍ଞାନ ମାଗିବା ପାଇଁ? ତୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦବୁନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଯିବି ଶକ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ? କଥା ହୁଅ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼, ଦେଖ ତମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି। ଆମେ ବା ବେଗ ଦେଲୁ, ଫୁସ୍କି ସାଇକେଲ ଦେଲୁ, ଚାଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମା ଅଛନ୍ତି କି ରିଲିକ୍ସଟା ଅଛି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଫୁଟିକି ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲୁ। ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଠିକ ବାଚୁଛି କି ନାଇଁ ଡାଉଟ। ସେଇ କଥା, କେମିତି ମାଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡା ହବ? ହଁ ବାସ୍, ଏଇଥିରେ ହେଲେ ହବ କି? ବଡ ମାନିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ, ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ, ତା ଭିତର କଥା ମା ବୁଝିଦେବେ, ଜ୍ଞାନ ହବନି। ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ ମା। ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମା ଫୁଟେଇ ଦେବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡ, ସାହାଯ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିବ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବ, ମାଆଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶେଇକି ଦେଖିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ଯାଉଥିବ, ଖାଲି କହୁଥିବ ମା ତମେ ମତେ ତିଆରି କର, ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତମେ ମତେ ତିଆରି କର, ତମ ଭରସା ହୁଅ, ତମେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର। ଏତିକି କୁହ ନା, ମା ତମେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର, ତମେ ମତେ ଗଢ, ମୁଁ ତମ ପିଲା, ତମେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର, ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି କୁହ। ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେଇଯିବ। ଯାଅ, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ଦୟା ହେଲେ କେବେ ଯଦି ମାସେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ତମେ କହୁଥିଲ ଆମେ ପଳେଇବୁ,
ତମେ କହୁଥିଲ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆମର ଖାଇବା କଲେ କି ଛୁଆଟି କହୁଥିଲା ଭୋକ କଥା କୁହ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କୁହ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କୁହ ହଁ ଭୋକ ଟିକେ କମିଗଲା ନା ନା ଭୋକଟା ହଉଥିବ ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଭୋକଟା କମିଗଲା ଇଆଡୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଟେନସନ ଇଆଡୁ ପଳେଇ ହେଲା ତେଣୁ ଭୋକଟା ଟିକେ କମିଗଲା ଭୋକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ କମିଗଲା ଗଲେ ଖାଇବ ହଁ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଭୋକ ଆସିଯିବ ହଉ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ପୁଣି ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ମାଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅହଭାଗ୍ୟ। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ବେଳେ ବେଳେ ମିଳେନି। ତମେ ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ ତମର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କିନ୍ତୁ କୁହାହେଇଛି ତ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବସିଛ। ତା ଭିତରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବସିବା ଭିତରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବି ଓପନ୍ ନ ହେଇଥାଇପାରେ ନିଜକୁ କିଳିକିରି ରଖିଥିବ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଥିବ ତମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତମ କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ କିଛି କିଛି ବାଜିଥିବ ଶବ୍ଦ ବାଜିକିରି କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବିପଦ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅହେତୁକ କୃପା କେତେବେଳେ କାମ କରିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋତେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ତମେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ଟିକେ ବସିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣୁନଥିଲି ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟା ମୋତେ କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ଏଇ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେତିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଉ କ୍ଲାସରୁ ପଢିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, କେବଳ 10th କ୍ଲାସ ପିଲା ବୋଲି ଜାଣିଛି ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ନର୍ସରୀରୁ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ଖାଲି ନର୍ସରୀରୁ ପଢି ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ନବମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଭଗବତ କୃପା ବି କାମ କରିଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମୂଳରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇ ନପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିରି ବି ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଭଗବତ କୃପାଟା ସବୁବେଳେ ଅହେତୁକି। କାହା ଭିତରେ ହବ ନା ଯାହା ଭିତରେ ଓପନନେସ୍ ଆସିଯିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଟିକେ ଆସିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଟିକେ ଆସିବ, ସେ ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଗଣିତ ହଉନେଇ, ଗଣିତ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଧୀରେ 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 ଦେଖିବ ସେଇ ଯୋଉ ଅପା କାଲି ଯେମିତି ପଢଉଥିଲେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଢେଇଲେଣି। ସେ ଅପା ପୁଣି ବଦଳିକି ବୁଝିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କ୍ଲାସ ନେଇଯାଉଥିବେ, ସେଇଟା ତମ ଭିତରକୁ ଇମ୍ବାଇବ୍ କରିଯାଉଥିବ। କ'ଣ ହବ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକିବେଳେ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନି, ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମମାନେ ଏତିକି ସମୟ ବସିଲ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପ୍ରଗତି ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହଉ, ତୁମେ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କର, ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଶସ୍ୱୀ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଠିଆ ହୁଅ। ମୁଁ କହୁନି ଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଖାଲି, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୁଅ, ତମକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବଦଳିବେ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କୁହ ମା ମୋତେ ଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି କର, କିମ୍ବା ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆସୁଛି ଜଣେଇ ଦେଇକି ନିବେଦନ କରିକି ପୁଣି କ୍ଲାସ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଏତିକି କର, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କର, ତାପରେ ମା ତମ କଥା ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଆଉ କହୁନି କିଛି, କ'ଣ ହବ ତୁମେ ପରେ ନିଜେ ଅନୁଭବରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ତମ ଅନୁଭବ ଏଭଳି ହବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋର କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀର କହୁଥିଲି, ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏତିକି କହୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବା,
अजय भाई को अनेक अनेक कृतज्ञता सी आम मानक एति समय देले तांको माँ कृपा सुरक्षा सदा सर्वदा रही था माँ निकट यही प्रार्थना। वंदे मातरम। बर्तमान आम म्यूजिक सहित टिके नीरव रह।